ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਓਕੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਓਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖਵਾ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਗ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਬੈਸਟ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਨਸ ਹਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਪਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत मिठी कोई चीज, कोई स्वादली चीज कोई पसंद आए, कोई ऐसे रेस्टोरेंट विच, तो खाण दा मन करे ते ਉਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬੁੱਕ ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਬੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਲੈ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो गुरु नानक वर्गा ते वड्डा कोई परोपकारी है ही नहीं कोई होर। आप निरंकार रूप सन, होर दूसरियां नूं उस निरंकार रूप विच उन्होंने जोड़िया। उन्होंने अपने वास्ते कुछ नहीं किया। जे अपने वास्ते करना हुंदा ते उदासियां लैण दी कोई लोड़ नहीं सी, किते जाण दी लोड़ नहीं सी। फर्स्ट क्लास सैटल्ड सन, परमात्मा दी प्राप्ति हो चुकी सी। वो भी जंगलां चले जांदे किधरे, बैठ जाते आराम नाल ते अपना काम, उन्हां नूं किसी चीज की लोड़ नहीं सी। पर इस घर विच उस चीज की प्रवानता नहीं है। प्रवानता उस गल दी है कि आप आपे वर्गा होरां नूं भी बनावे। सो जपजी जिहड़ी है ये रेसिपी बुक है। जपजी जिहड़ी है ये स्टैप बाय स्टैप तुहानूं रस्ता दस्सिया गया है परमात्मा तक पहुंचण दा। की चीज़ां तुसीं करनियां हन, किहड़ियां चीज़ां तो वरजना है, किहड़ियां चीज़ां तुसीं लाइफ च लैके आनियां हन, उहदे उत्ते फोकस करके पूरी दी पूरी जपजी दी बाणी निर्भर है। जिहड़ा करदा है उसनूं परमात्मा दा मिलन होंदा है। बाकी कौन करदा है या कौन नहीं करदा है, ये हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा है, तुहाडे अंदरों किन्नी तुहाडे च है परमात्मा मिलन दी चाह, तुहाडे च किन्नी है अंदर। जितनी चाह पैसा कमाण विच है, जितनी चाह जॉब विच है, जितनी चाह सोशलाइजिंग विच है, जितना शौक वेकेशन लैण विच है, पार्टी करन विच है, दुनिया दी हर चीज करन विच है, उतना शौक किहदे च होवे परमात्मा मिलन दा होवे, किसे नूं परमात्मा दी चाह नूं होवे, परमात्मा प्रेमा भगती दा होवे, परमात्मा नूं देखण दी चाह होवे। ते जिन्हां दे अंदर वो देखण दी चाह प्रबल हो जांदी है, जिन्हां दे अंदर मिलन अंदर दा प्रबल हो जांदा है, जिन्हां दे अंदर परमात्मा मिलन दी इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो उत्थे पहुंच पाते हैं। उत्थे सुखमनी साहब दी फेमस लाइन है कि जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, जिहदे अंदर दरस दी प्यास बहुत ज्यादा वध जावे, उन्हां दे वास्ते नानक तिन को बलबल जासा है, सो जपजी दी बाणी विच सब तो पहले मूल मंत्र विच मैं रिविजन एक बारी कर दियां दोबारा, बिकॉज 2-3 हफ्ते तो होई नहीं एक बारी। सो मैं उस पॉइंट तक लैके आना चाहना, सोदर दियां पौड़ियां तक within a half an hour 20 minutes I'll try to summarize myself। सब तो पहले मूल मंत्र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਵ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ,
हर जगह भी मौजूद है ते किसी जगह भी नहीं है, दूर भी है बहुत। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਹਵਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਨਾਈ ਕੋ ਥਾਉ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਫਰੀਵੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਹਨ ਫਰੀਵੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੇਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਨ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਓਨੈਸਟੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਉ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਉ ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਵਲੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸਣਾ। या नाम है तो या फिर होमे है, फिर तो कहो या फिर सनी है या फिर ये फिर नहीं सनी, फिर बाहर बारिश होती पई है, बदल छाए हुए हैं, ये बदल भी छाए होन ते सनी भी होवे, वो नहीं होता। दोनों रस्ते काम नहीं आ सकते। हाँ जी, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल सैवी, बट किसी दा हाथ इत्थे मैं देख रहा। इज देयर अ क्वेश्चन दो?
If somebody has a question, please unmute yourself and ask me. Hanji. Okay, maybe wrong. Okay. ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਕਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋਗੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੌਬ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਰਾਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁਲਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। I'll stop here for a second and see ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਸ਼ੰਕਾ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਉਹ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹ ਹੋਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ I'm going to stop here for a second and see if anybody has any questions ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ I don't know ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ repetition is a key I believe. Yeah, ਹਾਂਜੀ, please unmute yourself if you have any questions. If not, then I will continue. Okay, no questions, that's good. ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਲਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਇਲਟ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਤੇ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਡ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਨਦਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੀ ਨੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ 68 का स्नान है, सुनिए लागे सहज ध्यान है, सुनिए अवस्था ਦੀ ਵਜਨ ਨਾਲ ਧਰਤ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸਿਰਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ 11 ਤੱਕ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਭਗਤ ਦੀ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੈ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਮੋਖ ਕੇ ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਹੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਫਾਰ ਜੀ? ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਟ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਕਤੇ ਦੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਮਾਈ 올ਡ YouTube ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਹੇਅਰ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਲਵੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਪਜੀ ਕਿਉਂ ਪੜਾਂ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। By the way, मैं बड़ी बारी समझा चुके। Can anybody in the class explain me exactly what these lines mean? Can you attempt to explain me? ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए. Who can put light on these lines? Who can explain what these lines mean? We have had a long discussion on this line. Who remembers it, or who can explain these lines to me? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਨ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਰਡ ਓਕੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਹੈ ਜੀ when you explain it. Who can anybody, does anybody wants to attempt to explain what those lines are? ਨਹੀਂ ਤੇ I will explain it again, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨੇ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਨੇ
ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵਰਡ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਅਚੰਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਔ ਸਟਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਔ ਸਟਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵੈਟੀਕਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਡੋਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅੰਦਰ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਸਟਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਔਸਟਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਮਨ ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 6 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਕਿਤਨੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹਲੇ 4-5 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਬਲੈਸਡ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। they have stayed along that, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਆਸਕ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਟੂ ਸੀ if anybody has any questions on this before we move on to the other podies though, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। Any questions though? Okay. ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਭਾਉ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆ ਜਾਵਣ ਉਹ ਪੰਜ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਔਰ ਗੂਸਬੰਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਫ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਕਿਸਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਵਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ somebody's yeah, this is what I don't like though, कि people listen to the class but ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਲਾ ਨਾਦਰ ਦਾ, you know ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਾਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਜਮੈਂਟਲ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੋ ਜਜਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਸੰਖ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਮੀਏ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਜਗਰ ਦਾ। ਉਹ ਉਸੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਅਗਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪਾ। ਤੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਵਰਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। अरबिक भी उतनी लैंग्वेज उतनी है जितनी पंजाबी है, जितनी पंजाबी उतनी अंग्रेजी है, जितनी अंग्रेजी उतनी रशियन है, जितनी रशियन उतनी संस्कृत है, जितनी संस्कृत है उतनी मैंड्रिन है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਤੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਣਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪਣ ਆਖਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਸਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਜੇ
ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾਪਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਦਨ ਕਦਨ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਤੇ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 22nd ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਸਾ ਗਾਸਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 23rd ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਡਸ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਓ, ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 24th ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਮੂਰਖ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਸ 23rd ਪੌੜੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕਣ ਕੀਤੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਕੀੜੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪਰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਤੇ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਨਾਪਸਿਸ ਸੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅ ਲਾਟ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ 25th ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੜੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਪਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਂਪਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਮੁੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੀ 26th ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ 26th ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ 26 ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮੁੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ? ਅਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਤੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੁੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਆਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡਾ ਵਰਗਾ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, I don't think so that is right, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ? ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 10 ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਸੁਣ ਲਓ, 26 ਪੌੜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 26 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਿਨਾਪਸਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Again, I said, I think repetition is the key, and I believe that's very important to repeat and repeat and repeat and repeat and repeat. ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਅਨਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਵਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਵਾਟ whoever else is wrong or right, though kirtan and music is the easiest way to connect, ਅਗਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਆਪ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਗਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਾਇਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। I spoke a lot today. I don't know what else I said, but ज्यादा question भी लोगों ने नहीं पूछे, so I sometimes welcome question because it gives me a little break in between, but it's good. मैं अपना काम खत्म कर लेता, मेरा काम ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਪਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋ। ਤੇ I'm going to stop here and see if anybody has any comments or questions or so। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਵਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। So I'm going to stop here for a second though and see if anybody has any comments and questions. Otherwise, we'll end the class. Vijay, if you allow, I want to share a little understanding of my understanding of the ਵੀਹਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। So I just I think that's a very, very crucial point and understanding of ਕਿ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈ। So I think there's so many fundamental understanding of Gurbani in that party. So I just want to share a few lines. I just want to say punni papi ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨੀ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨੀ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, and they will decide those karma, whatever your actions are, then they will decide what your future actions will be. Whatever you do today becomes part of you. ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, so whatever you're doing it becomes a part of you. Absolutely, you're right. You're bound by whatever you do, and in order to get out of that cycle, because ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, whatever you do, that is you, who you are. And if you want to get out of that cycle, because whatever it is attached to you, whatever has become part of you, if you want to connect with Paramatma, then you have to ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ become in accordance with the ਹੁਕਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। and then so ਉਹ ਉੱਤਮ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, then you will ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ when you will become in line with hukum, and then you will become really punni. So I don't know how crux of the matter ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ, probability of you making a decision that is against Gurmat will decrease a lot. जितना इस पासे नेड़े आओगे, ते पुन्नी पापे आकर मैं पैसा पाई वीर सिंह दे टीके तो ज्यादा लैंदा होना, मोस्ट ऑथर्स ने जी लिखा है भी इस भी लै सकते जो वीर जी ने किया है, पर कहने का मतलब इत्थे है कि पुण्य ते पाप, पॉजिटिव ते नेगेटिविटी कोई कहने दी गल्लां भी कोई इंपॉर्टेंट है, बड़ा है जो तुसी कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो तुसी कर रहे हो ਉਹ या प्लस है या माइनस है या समवेयर इन बिटवीन है, किधरे ਉਹਦੇ consequences हैं।
ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੀ ਬਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਦੁਖਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੋਕ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਦਰੇ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਉਮੈ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ that is different। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ even ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ, right, so ਉਹਨੂੰ ਸੋਝ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਝ। so that's another you know, ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। so that's a by the way ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, so that is not even permitted, right? so ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ by the way, ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਚਿਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਤःਕਰਨ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਜ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਤঃਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤঃਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, couldn't have been said better than this, couldn't have been said better। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓ ਨੋ, ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਦੀਦੀ। ਬਟ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ, 100%। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਐਸ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਕਰੈਕਟਲੀ ਰੈਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ ਸੁਮੀਤ ਦੀਦੀ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਾਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਯੂ ਨੋ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲ ਇਨਕੰਪਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਆਪ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸੁਣਨਗੇ, there is enough material out there, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। Anyway, any other comments on these first 26 40? Thank you, Dr. Saab, for your valuable insight and everything, but har jagah different tanu cheezan milangiyan tanu. So thank you, Nirnavij, for doing that. Appreciate that. Anybody else wants to say anything at all though on one of these? The ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਇਫ ਨਾਟ then I'm going to take off then. Sorry ਵੀਰ ਜੀ, question ਹੈਗਾ ਜੀ, or this may need another class or something, but ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ most of us sitting in your class today and in other days, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਸੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਆਫ struggle and a lot of stress throughout, not only ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ, but ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, and because they have to deal with that and struggle with that. So ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, and this may require again some more thought from you, ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਵੌਇਸ ਫॉर ਕੀਰਤਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿ first of all, how did you come to that conclusion, number one, and who the hell are you? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਬੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 70,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈਆਂ ਅੱਗੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਵਣ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਗਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰੋਂ ਟੀਚਰ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਚੱਕੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਸੌਰੀ I had to say this, but ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। I hope PG that was helpful to you. Yeah. Thank you. Hanji. Anybody else? Anybody else has any questions? We all are also living examples of this. During the COVID time, we all got connected to these classes. ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਸਵੀਟੀ ਦੀਦੀ ਵਰਗੇ, ਪਾਹੁਲ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰਸ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਚੁਕਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹਦਾ, ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੜੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਨ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Any other questions? Or I'm going to leave the class otherwise. Sudhi, ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਨ ਹੈ। Just reminded of the Shabad ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ। ਬਸ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਫਿਰੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਸੋ ਸੋ ਫਲ ਫਲ ਪਾਏ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਘਰ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਰਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਓ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖਮਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, I think enough today ਹੈ ਜੀ। I'm going to say goodbye now. ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਲੇਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੱਸਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇसी ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਕੋਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਵਰਡਾਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਡੀ ਅੱਗੇ ਚ ਕੋਡੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅੱਗੇ, तो निधान ते सारे निधान दान देते हैं, वो तो सारे मिलना ही मिलना है, क्योंकि उन्होंने तो फर्क नहीं पैंदा ना कोई, उन्होंने उत्थे कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि फर्क भावना दा इत्थे है। तो याद है काइये ने जदों आया जहांगीर ते अगे रखी उन्हें, उन्हें सोचा बैठे हुए, उन्हें सोचा गुरु हरगोबिंद महाराज बैठे, दर्शन दरबार हो ही जाए सी, कलगी ओ जी लगाई हुई सी, काइये ने रखी अगे, ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੁੱਕੋ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਸੁਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਜਪਜੀ ਦੀ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The end of the day, you know, the ਨਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। That's right. Thank you, Kamalveer ji. Okay, ji. Goodbye, everybody. I'm going to stay here for another 30 seconds, then I'm going to leave. Thank you, Virji. Thank you, ji. Thank you very much. Oh, you're welcome. Oh, next door. My thought ki, if I start from where I left off, then it might be for not relate kar sakan.
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਟ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੇੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਕਿਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਕਿਸ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਜਾਂ ਉਹ ਛਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਯਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Vijay. Each time it ਓਕੇ becomes ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, like each time it becomes more clear, a lot of yeah, clarity. oh yeah, oh So absolutely, thank you. Thank you. absolutely, there is no such thing as ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।